Hello, dear students and viewers. How are you all? I hope you all are fine and enjoying your times and practicing your English daily with proper attention and passion. And I'm Milan Mandal here with you in this channel to facilitate your English language learning and academic English learning. I hope you are enjoying my classes on English language literature and for academic English. And I'm very happy and glad to you also. As usual, I'm here with another class for the students of HSC level. And in this class, I'm going to solve a board question on completing sentences. And the question is from ঢাকা বোর্ড 2019 অর্থাৎ আজকের ক্লাসেও আমি ঢাকা বোর্ড 2019 এর 4 নম্বর যে কোশ্চেনটি থাকে বা আছে কমপ্লিটিং সেন্টেন্সের উপরে সেই কমপ্লিটিং সেন্টেন্সটি আজকে আমরা সলভ করতে যাচ্ছি এবং এখানে এই কমপ্লিটিং সেন্টেন্সের যে রুলস গুলোকে ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলো তোমাদের সাথে একটির পর একটি আলোচনা করতে মোটামুটি চেষ্টা করব যাতে তোমরা যা শিখেছো কমপ্লিটিং সেন্টেন্সের জন্য যে সকল নিয়ম কানুন জেনেছো সেগুলো যাতে স্মরণ করতে পারো এবং কিভাবে তোমরা পরীক্ষার সময় সেন্টেন্সগুলো লিখবে সেগুলো যাতে তোমরা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারো। So, dear students, I hope you are ready with your pen and paper and going to learn the rules based on board question solution. And this is Dhaka Board 2019. Please take your guidebook or the question with you so that you can get help while you are learning the rules of the completing sentences while we are solving the questions. Okay. So, dear students, let's go to the sheet where I will discuss and solve the questions. Okay, dear students, here we are, Dhaka Board 2019. Topic is completing sentences. And when you will go through your question paper, you will find that at question number 4, you will be asked to complete the following sentences with suitable clauses and phrases. These two terms are very important to understand or to remember because clause and phrase are not a single word, rather a group of words. In clauses, there must be a finite verb and a subject, but in phrases, there will be 2 or more words, but phrase will not have any finite verb. So remember that you have to use at least 2 words, that you have to use group of words, having 2 or more words, not a single word. So you have to remember this very point because very often we see when we assess the answer sheet that the students have written only single word in some sentences. Remember that you have to complete the sentences with suitable clauses and phrases. So always try to use at least 2 words. Okay. And the words you are going to use must go with the sentences, with the meaning of the sentences. Okay. সেন্টেন্সের মিনিং এর সাথে কিন্তু যেতে হবে, মিলতে হবে। এবং বারবার বলছি তোমরা কখনো এখানে সিঙ্গেল ওয়ার্ড ইউজ করবে না, কারণ এখানে ক্লজ অথবা ফ্রেজ ইউজ করতে বলা হচ্ছে, উভয়ই হচ্ছে গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস। ওকে, মানে একের অধিক ওয়ার্ড সেখানে থাকতে হবে। সেই পয়েন্টটি তোমাদেরকে মনে রাখার জন্য আমি বারবার বলছি। ওকে, চলো এখন আমরা কোশ্চেন গুলো সলভ করতে চলে যাই। আর কোশ্চেন সলভ করার সময় আমরা অবশ্যই প্রত্যেকটা কোশ্চেনের সাথে রিলেটেড যে রুলস গুলো থাকবে বা রুল গুলো থাকবে সেগুলো আমরা মোটামুটি পড়ার চেষ্টা করব। তাহলে আমরা প্রথম যে সেন্টেন্সটি রয়েছে যাকে কমপ্লিট করতে হবে সেটা আমরা একটু লিখে ফেলি। আর অবশ্যই যখন তোমরা সেন্টেন্স গুলো কমপ্লিট করবে তখন তার আগে পিছে
কি সেন্টেন্স দেওয়া রয়েছে, তার মিনিং গুলো কি, তার সাথে রিলেশন রেখেই, সেই অর্থের সাথে রিলেশন রেখেই কিন্তু তোমাকে সেন্টেন্সটিকে কমপ্লিট করতে হবে। যেমন এখানে বলা হচ্ছে কি, উই আর লেট, দ্য ক্লাস উইল স্টার্ট সুন। কি করা হচ্ছে, ওয়াক ফাস্ট, লেফট। তাহলে দেখো এখানে যে পয়েন্টটি আমাদেরকে মনে রাখতে বলা হচ্ছে, যে নিয়মটি এসেছে সেটা হলো কি লেস্ট এর ব্যবহার। তোমাদেরকে খেয়াল করতে হবে, অনেক সময় তোমাদেরকে কনজাংশন গুলো দিয়ে বা একটা পয়েন্ট উল্লেখ করে দিবে যে তোমাদের কোন নিয়মে আসলে সেন্টেন্সটি কমপ্লিট করতে হবে, অথবা অনেক সময় তোমাদের এটুকুকে অমিট করেও দিতে পারে, যেটুকু দিল না, শুধু বললো ওয়াক ফাস্ট। তখন তুমি যে কোনো নিয়মে কমপ্লিট করতে পারবে, তবে সেন্টেন্সের সাথে ওর পূর্বের যে সেন্টেন্স বা সেন্টেন্সেস গুলো থাকবে সেগুলোর সাথে রিলেশন রেখে। কিন্তু যেহেতু আমাকে এখানে লেস্ট কথাটা বলে দিয়েছে, তখন আমাকে এই লেস্টের নিয়মটিকেই ফলো করতে হবে এবং এর অর্থের সাথে মিল রেখে আমাকে বাকি যে ক্লজ বা ফ্রেজ ইউজ করতে হবে সেগুলো খেয়াল করতে হবে। এখন আমি একটা নিয়মে ক্লজ ইউজ করব না ফ্রেজ ইউজ করব সেটা কিন্তু আমাকে অবশ্যই বুঝতে হবে, যেটা কি আমাকে কোনো ক্লজ ইউজ করার নির্দেশনা দিচ্ছে, নাকি জাস্ট একটা ফ্রেজ মোটামুটি নির্দেশ ব্যবহার করলে হয়ে যাচ্ছে, যে ফ্রেজ ইউজ করলে হয়ে যাচ্ছে। যদি এখানে থাকতো এরকম যে এইটুকু যদি থাকতো, তাহলে কি বলতাম, ওয়াক ফাস্ট। তখন আমাকে কি করতে বলা হতো, যদি আমি পারি হয়তো কোনো ফ্রেজ দিয়ে কমপ্লিট করতে পারতাম, বা কোনো সেন্টেন্স বা ক্লজ ইউজ করার জন্য কোনো কনজাংশন নিয়ে এসে আমি শুরু করতে পারতাম। কিন্তু এখানে যেহেতু একটা সরি এখানে যেহেতু একটি নির্দেশনা দিয়ে দিচ্ছে ওয়াক ফাস্ট লেস্ট, তখন আমাকে লিস্টের মিনিংটা বুঝতে হবে। আমি একটু সময় নিচ্ছি এটার ক্ষেত্রে তোমাদেরকে বোঝানোর জন্য। তাহলে লেস্ট আমরা যে শব্দটি বা কনজাংশনটি ব্যবহার করে থাকি সেটা আমরা কখন ইউজ করি, সেটা হলো সবচেয়ে বড় কথা। লেস্ট দিয়ে কি বোঝায়, লেস্ট দিয়ে একটা সেন্স বোঝায়, যে সেন্সটা দিয়ে আমরা বুঝবো যে লেস্টের আগে যে ক্লজটি থাকবে সেই ক্লজটি দ্বারা যে অর্থ নির্দেশ করবে সেটাকে যদি না করা হয়, সেই কাজটি যদি না করা হয়, তাহলে কি ঘটবে সেটাকে আমার লেস্টের পরে লিখতে হবে। অর্থাৎ আমরা জানি লেস্ট কোথায় বসে, সেন্টেন্সের মাঝে বসে অলওয়েজ। লেস্ট মাস্ট বি প্লেসড ইন দ্য মিডল পজিশন অফ টু ক্লজেস, প্রিন্সিপাল ক্লজ এন্ড সাবঅর্ডিনেট ক্লজ, তাই না? তাহলে মিডল পজিশনে যখন বসাবো তখন তার আগে একটা ক্লজ থাকবে এবং তার পরে একটা ক্লজ থাকবে। এখন বলা হচ্ছে যে পূর্বের যে ক্লজটি যে মিনিং দিবে, সেই মিনিংটা যদি মানে সেই কাজটি যদি আমরা না করি, তাহলে যে ঘটনা ঘটবে সেটাকে আমরা লেস্টের পরে বসাবো। তাহলে এখানে কি বলছে, ওয়াক ফাস্ট। এখানে কি বলছে, উই আর লেট, আমরা অলরেডি দেরি করে ফেলেছি। দ্য ক্লাস উইল স্টার্ট সুন, ক্লাস খুব শীঘ্রই শুরু হয়ে যাবে। তাই বলছে ওয়াক ফাস্ট, দ্রুত হাঁটো। এখন দ্রুত না হাঁটলে কি হবে, সেই তথ্যটা আমাকে এখানে ইউজ করতে হবে। তাহলে লেস্টের পরে আমরা যে অংশটিকে বসাই তার গঠনটি আমাদের আবার খেয়াল করতে হবে। এখানে গঠনটি কেমন হয়, সাবজেক্ট প্লাস শুড অবলিক মাইট প্লাস হচ্ছে কি হবে এখানে ভার্বের বেস ফর্ম প্লাস হচ্ছে এখানে মোটামুটি এক্সটেনশন বললাম। এখানে যে শুড বা মাইট বসাবো আসলে এগুলোর কোনো মিনিং থাকবে না। These two words have come here just to give the sense, not the meaning. তাহলে শুড বা মাইট এগুলোর যে মিনিং আছে সেই মিনিং গুলো সরাসরি এখানে আসবে না, বরং ওখানে যে সেন্সটা আমরা ইউজ করব সেই সেন্সটাকে প্রদান করার জন্য বা গঠনের স্বার্থে আমরা শুড বা মাইট দুইটা মডেল ভার্ব আমরা এখানে ইউজ করব। তাহলে এখানে কি দাঁড়াচ্ছে, উই আর লেট, দ্য ক্লাস উইল স্টার্ট সুন, ওয়াক ফাস্ট লেস্ট ড্যাশ। অন্যথায় কি হবে, অন্যথায় মানে কি, যদি আগের কাজটি না করা হয় তাহলে কি হবে, আমরা ক্লাসটি হয়তো মিস করে ফেলবো। তাহলে কি লিখবো, আমরা যেহেতু উই, এখানে অনেকেই এমনটা করে ফেলে যে এখানে আছে উই, আমরা সেন্স আনছি, আমরা ইউজ করে ফেলেছি ইউ, অথবা সেন্টেন্সটা বোঝাচ্ছে ইউ দিয়ে বা হি দিয়ে, আমরা এখানে ইউজ করে ফেলছি আই বা উই।
এই সেন্সটাও কিন্তু খেয়াল করতে হবে যে সাবজেক্ট আমরা যা ইউজ করব তা কিন্তু এখানে যে 2-3টা সেন্টেন্স দিয়ে তোমাকে যে অর্থটা বোঝানোর চেষ্টা করবে, যে পার্সন ইউজ করার চেষ্টা করবে, তোমাকে কিন্তু পরবর্তী সেন্টেন্সে সেই সেন্সে তোমাকে সেই সাবজেক্টের পার্সন গুলো কিন্তু ইউজ করতে হবে। এখানে ইউ ব্যবহার করলে কিন্তু আবার হবে না, কারণ আমরা অনেক সময় অভ্যাসবশত, বিকজ উই মেমোরাইজ সামথিং এন্ড উই প্র্যাকটিস এন্ড উই মেমোরাইজ, দেন উই ইউজ দ্য সেম সেন্টেন্সেস এগেইন। উই ডোন্ট থিঙ্ক দ্যাট দেয়ার মাস্ট বি আ চেঞ্জ। এখানে যেটা চেঞ্জ থাকবে সেটা কিন্তু আমরা খেয়ালই করি না, তার জন্য আমরা অনেক সময় প্রবলেমে পড়ে যাই। তাহলে এখানে আমরা সাবজেক্ট হিসেবে কাকে নিয়ে আসবো? উই কে নিয়ে আসবো, কারণ আমাদের এখানে উই এর ব্যাপারটাই আসছে। তাহলে ওয়াক ফাস্ট, তাহলে সাবজেক্ট হিসেবে কি আসবে এখানে? উই। এখন আমরা শুড বা মাইট যে কোনো একটা ইউজ করতে পারবো। উই শুড, এখন দেরি করা ইংলিশ কি, অথবা দেরি হয় ইংলিশ কি? অলরেডি আমরা দেরি করে ফেলেছি, তাই নাকি? এখন দেরি করলে কি হবে? ক্লাসটিকে কি করবো আমরা? ধরতে পারবো না, এরকম একটা সেন্স। আরেকটা জিনিস খেয়াল রাখবো আমরা, যে কখনোই আমরা লেস্টের পরে নেগেটিভ সেন্স ইউজ করবো না। আমরা সবসময় অ্যাফার্মেটিভ সেন্স দিয়েই এই অর্থটাকে বোঝানোর চেষ্টা করবো, তাহলে মিস হয়ে যাবে, মিস দা ক্লাস, কারণ এটা ক্লাসের কথা বলা হচ্ছে। তাহলে উই আর লেট, দ্য ক্লাস উইল স্টার্ট সুন, ওয়াক ফাস্ট লেস্ট উই শুড মিস দা ক্লাস। এখন কেউ যদি এখানে মাইট ইউজ করতে চায় তো মাইট ইউজ করতে পারবে, কোনো সমস্যা নেই, মাইট। কারণ এখানে শুড বা মাইটের অর্থ দিয়ে আসছে না, বরং যে সেন্সটা আমি বোঝালাম তোমাদেরকে সেই সেন্সটা খেয়াল রাখতে হবে। লেস্ট মানে হচ্ছে অন্যথায়, মানে পূর্বের কাজটি যেটা বলা হচ্ছে সেটা না করলে যা হবে সেটাকে আমাকে লিস্টের পরে বসাতে হবে। আর লিস্টেও ঠিক আমাকে একটা সেন্টেন্স প্যাটার্ন ইউজ করতে হবে অ্যাকর্ডিং টু মাই সেন্স, হোয়াট সেন্স আই এম গোয়িং টু গিভ আর এক্সপ্রেস ইন দ্যাট পার্টিকুলার সেন্টেন্স, তাই না? এই ক্লজ বা সেন্টেন্সের যে অর্থটা আমি প্রদান করতে যাচ্ছি তার উপর রিলেশন রেখেই আমাকে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট এগুলো দিয়ে কিন্তু আমাকে অ্যারেঞ্জ করতে হবে বাকি অংশটুকু। এবং আরেকটা জিনিস বলে রাখি, যখন আমরা সেন্টেন্সটি কমপ্লিট করব তখন শুধু আমরা যেটুকু কমপ্লিট করব সেটুকু লিখবো না, বরং পুরো সেন্টেন্সটাকেই লিখে ফেলবো। এই পুরোটাই কিন্তু আমার পরীক্ষার সময় লিখতে হবে, কিন্তু যেটুকু আমি নতুন লিখবো সেটা নিচে আমি আন্ডারলাইন করে দিব, যাতে টিচার ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড হুইচ ওয়ার্ড ইউ হ্যাভ অ্যাড হিয়ার, সো দ্যাট হি অর শি ক্যান কুইকলি অর ইজিলি অ্যাসেস ইউর আনসার্স। ওকে, তোমার আনসার যেন সহজে অ্যাসেস করতে পারে, বুঝতে পারে, বুঝে নিতে পারে। হ্যাঁ, বারবার যেন কোশ্চেনের দিকে তাকাতে না হয়, এটা দেখেই যাতে সে বুঝতে। তোমাকে পুরোটা তোলার দরকার নেই, উই আর লেট, দ্য ক্লাস উইল স্টার্ট সুন, এগুলো লেখার দরকার নেই, বিকজ ইউ নিড টাইম, তাই না? সময়ের প্রয়োজন। অতএব সময় নষ্ট করে বাড়তি জিনিস তোলার দরকার নেই, কিন্তু যেটুকু তুলতেই হবে, কমপ্লিট দ্য ফলোইং সেন্টেন্স, কমপ্লিট করতে বলা হয়েছে, অতএব সেন্টেন্সটাকে কমপ্লিট করতে হবে। তুমি যদি এইটুকু লেখো তাহলে তো সেন্টেন্সটা কমপ্লিট হলো না, বরং তুমি আনসারটুকু লিখেছো, তুমি পুরোটাই লেখার চেষ্টা করবে। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, আশা করি তোমরা এই নম্বর কোশ্চেনটি বুঝতে পেরেছো। এইভাবে তোমরা প্র্যাকটিস করতে থাকো, লিস্টের নিয়মগুলো নিয়ে এসে যখনই তোমরা পাবে, যখনই তোমরা আনসার গুলো লেখার চেষ্টা করবে, এই যে পার্টিকুলার বিষয়গুলো আমি তোমাদের বললাম সেগুলোকে স্মরণ করে রাখার চেষ্টা করবে। ওকে, এরপর আমরা চলে যাই বি নম্বর কোশ্চেনে। ওকে, আমি একটা একটা করে আলোচনা করছি, একটা একটা করে লিখছি। এখানে দেয়ার গোজ আ প্রভার্ব, দেয়ার ড্যাশ দেওয়া রয়েছে, এখানে দ্যাট রয়েছে একটি, তার একটা ক্লজ আমাকে ইউজ করতে হবে। যখনই কোনো কনজাংশন আমাকে দিয়ে দিবে ভাবতে হবে এখানে আমি তখন আর ফ্রেজ ইউজ করবো না, তখন কি ইউজ করবো? ক্লজ ইউজ করবো। দিয়ে ফুল স্টপ দেওয়া রয়েছে। এখন এখানে প্রভাবটা আমরা কোন জাতীয় নিয়ে আসবো? প্রভাব তো অনেক রয়েছে, তাই না? তাহলে পরবর্তী সেন্টেন্সের দিকে কিন্তু আমরা খেয়াল করতে হচ্ছে। কি বলছে এখানে? উই মাস্ট মেক আ প্রপার ইউজ অফ টাইম। তার মানে আমাকে পরবর্তী সেন্টেন্সটা একটা নির্দেশনা দিচ্ছে যেখানে সময়ের সাথে সম্পর্কিত কোনো প্রভাব আমাকে ইউজ করতে হবে। দেয়ার গোজ আ প্রভাব, একটা নীতিকথা আছে, তাই না? একটা নীতিকথা আছে, সেটা কি? সুতরাং আমাদেরকে সময়ের সদ্ব্যবহার করতে হবে। সুতরাং আমাদেরকে সময়ের তার মানে সময়ের সদ্ব্যবহারের সাথে রিলেটেড কোনো একটা সেন্স আমাকে নির্দেশ করছে। যদি আমরা সময়ের সদ্ব্যবহার না করি তাহলে ওই ব্যাপারটা ঘটে যাবে। তাহলে দেয়ার গোজ আ প্রভার্ব দ্যাট, কি সময় এবং স্রোত কারোর জন্য অপেক্ষা করে না, তাই না? এরকম একটা বিষয়। তাহলে কি দিব? টাইম অ্যান্ড টাইড ওয়েট ফর নান। তাহলে সময় এবং স্রোত কারোর জন্য অপেক্ষা করে না, তাই আমাদের উচিত হবে এগুলোর সদ্ব্যবহার করা। তাহলে পুরোটুকু আমরা লিখবো,
লেখার পর যেটুকু আমি বাড়তি লিখলাম টাইম এন্ড টাইট ওয়েট ফর নান, এইটুকু নিচে আন্ডারলাইন করে দিব। তাহলে যেহেতু তারা অপেক্ষা করে না, সো উই মাস্ট মেক আ প্রপার ইউজ অফ আওয়ার টাইম, তাহলে আমাদের সময়টার সদ্ব্যবহার আমরা করব। এরকম বেশ প্রভাব রয়েছে। প্রভাব নিয়ে আমার যে ভিডিও ক্লাস আছে তোমরা সেগুলো অবশ্যই দেখে নিবে, এবং আরো প্রভাব দিয়ে ভিডিও ক্লাস আমি তৈরি করব, যাতে তোমাদের এই পরীক্ষার সাথে রিলেটেড যে প্রভাব গুলো থাকবে সেগুলো আমি দিয়ে দিলে তোমরা যেন উপকৃত হতে পারো এবং সহজেই সেগুলোকে রিমেম্বার করতে পারো। হ্যাঁ, যখনই একটা প্রভাব বলবে এবং সাথে যখন একটা সেন্স দিয়ে দিবে, একটা অন্য সেন্টেন্স দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করবে আমাকে কোন জাতীয় প্রভাব ইউজ করতে হবে, তখন যাতে আমরা সহজেই মনে রাখতে পারি বা মনে করে ফেলতে পারি যে না, আমাকে এই প্রভাবটা এখানে এখানে ইউজ করতে হবে। সুতরাং আসলে কমপ্লিটিং সেন্টেন্স দিয়ে কিন্তু স্টুডেন্টদের অনেক ভয়, হ্যাঁ, যে তারা লিখতে পারে এবং তারা সেন্টেন্স প্যাটার্ন গুলো বোঝে না। হ্যাঁ, যে সাবজেক্ট তারপরে ভার্ব তারপরে এগুলো ইউজ করতে তা নয়, তারা জাস্ট লিখে দিচ্ছে তো লিখে দিচ্ছে। দে ডোন্ট কেয়ার অ্যাবাউট দ্য কারেক্ট প্যাটার্নস, কারেক্ট সেন্টেন্সেস, কারেক্ট punctuation or spelling, etc., etc. Even they cannot arrange their sentences well. But we are trying our best to help you to learn the sentence patterns. আমি কিন্তু সেন্টেন্স প্যাটার্ন নিয়ে অনেক ভিডিও ক্লাস করেছি, কমপক্ষে এখানে 10 থেকে 15টি ভিডিও ক্লাস রয়েছে। এর প্রত্যেকটা বিষয় আলোচনা করা হয়েছে, একটা সেন্টেন্স প্যাটার্নে কি কি থাকে, সেখানে কি কি কিভাবে বসাতে হবে। সম্প্রতি আমি ফ্রেজ নিয়ে আলোচনা করছি, ফ্রেজ গুলো বোঝানোর চেষ্টা করছি। তোমরা সেই ভিডিও ক্লাসগুলো অবশ্যই দেখবে যাতে তোমরা উপকৃত হতে পারো। এবং আমি সহজে এবং সময় নিয়ে তোমাদের কিন্তু বোঝানোর চেষ্টা করছি, তাড়াহুড়ো করছি না, অনেকটা ক্লাসের মতো করে সময় নিয়ে আমি বোঝানোর চেষ্টা করছি। জাস্ট নট টু মেক আ ভিডিও এন্ড টু আপলোড ইট, শুধুমাত্র ভিডিও করে এবং আপলোড করার জন্য কাজগুলো করছি না। আই হ্যাভ আ টার্গেট দ্যাট ইজ টু হেল্প ইউ in your English language learning and also in your academic English learning, so that you can learn the English as well as you can have a good marks in your examination, তাই না? এই ব্যাপারটাই কিন্তু আমার টার্গেটে রয়েছে, তোমরা অবশ্যই সেগুলো বুঝতে পারছো এবং সেভাবেই তোমরা অবশ্যই ভিডিও ক্লাসগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে দেখার চেষ্টা করবে, ক্লাসের মতো করেই মনে করার চেষ্টা করবে। তা চলো এবার আমরা 3 নম্বর বা সিতে চলে যাই। সিতে কি বলা হচ্ছে? The condition of Mithu's father was not well. The condition of Mithu's father was not well. তাহলে কি হচ্ছে? If I knew his, Mithu's, আসলে মিতু নয় মিঠু হবে, যেহেতু হিজ ইউজ করা হচ্ছে তাই না এখানে, his মোবাইল নাম্বার দিয়ে এখানে একটি কমা রয়েছে, তারপরে ডট ডট দিয়ে কমপ্লিট করতে বলা হয়েছে। তাহলে দেখো আমরা একটু জানিয়ে নিই। The condition of Mithu's father was not well. If I knew his mobile number, তাহলে মিঠুর বাবার অবস্থা ভালো ছিল না। তাহলে মিঠুর বাবার অবস্থা কি ছিল না? ভালো ছিল না। এইটুকু হচ্ছে সাবজেক্ট। The condition of Mithu's father was not well. এটুকু হচ্ছে লিঙ্কিং ভার্ব, এটুকু হচ্ছে আমার কমপ্লিমেন্ট। তাহলে এটার মানে হলো মিঠুর বাবার অবস্থা ভালো ছিল না। If I knew his mobile number, আমি যদি তার মোবাইল নাম্বার জানতাম, তাহলে এখানে আমরা দেখেই বুঝতে পারছি এখানেও আমাকে একটি ক্লজ ইউজ করতে হবে, কারণ এটা ইফ দিয়ে একটা ক্লজ তৈরি করতে বলা হচ্ছে, তাই নাকি? তার মানে এখানে ইফ ক্লজটা দেওয়া রয়েছে, সাবঅর্ডিনেট ক্লজটা দেওয়া রয়েছে, তাহলে আমাকে এখানে কি করতে হবে? আমাকে এখানে কি করতে হবে? একটা প্রিন্সিপাল ক্লজ ইউজ করতে হবে। ওকে, প্রিন্সিপাল ক্লজ তাহলে কি সেগুলো আমাদের এখন জানতে হবে। তাহলে ইফ ক্লজের যে ব্যাপারটা, যে নিয়মগুলো রয়েছে সেগুলো আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি। তাহলে ইফ দিয়ে প্রধানত কি নির্দেশ করে? কন্ডিশনাল সেন্টেন্স নির্দেশ করে। কন্ডিশনাল সেন্টেন্সেস, তার মানে ইফ মানে আমরা বুঝবো কন্ডিশনাল কোন সেন্টেন্স নির্দেশ করছে, কারণ ইফ এর দ্বারা কয়টা অংশ থাকে? ইফ দিয়ে একটা ক্লজ থাকে, কমা দিয়ে আর একটা ক্লজ দেওয়া থাকে, এটাকে বলা হয় ইফ ক্লজ বা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ, এটাকে বলা হয় প্রিন্সিপাল ক্লজ। এখন এই ইফ ক্লজটা বেশ কয়েকটি নিয়ম বা শর্ত মেনটেন করে।
এখন প্রধানত আমরা খুঁজে পাই যে 4টি শর্ত প্রধানত ইফ বা কন্ডিশনাল সেন্টেন্সে আমরা পেয়ে থাকি। 4টি শর্ত আমরা পাই। হ্যাঁ, তা 4টি শর্ত কি কি আমরা একটু দেখে নিই, বা কোন অবস্থানের উপর ভিত্তি করে আমরা 4টি কন্ডিশনাল সেন্স পাচ্ছি বা গঠন পাচ্ছি। প্রথমটা হচ্ছে কি জিরো কন্ডিশনাল। এই জিরো কন্ডিশনাল আবার কি? জিরো কন্ডিশনাল হচ্ছে এরকম, ইফ প্লাস হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বা প্রেজেন্ট টেন্স যেটা আমরা ব্যবহার করব, প্লাস হচ্ছে এক্সটেনশন সংক্ষেপে লিখলাম, কমা দিয়ে প্রিন্সিপাল ক্লজটা আবার হবে কি সাবজেক্ট প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম। আসলে এখানে প্রেজেন্ট ফর্ম বা প্রেজেন্ট টেন্স আমরা বলতে পারি। তাহলে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বা প্রেজেন্ট টেন্স যেটা আমরা বলবো, প্লাস হচ্ছে এক্সটেনশন। তাহলে এই ব্যাপারটা আমরা খেয়াল করব। পার্থক্যটা কোথায়? ভার্বের এদিকেও প্রেজেন্ট টেন্স থাকছে, ভার্বের এদিকেও প্রেজেন্ট টেন্স থাকছে। অতএব যখন ইফ ক্লজটা যে টেন্স থাকবে সেই টেন্সটা যদি আবার প্রিন্সিপাল ক্লজেও থাকে, তখন আমরা এই যে কন্ডিশনাল এটাকে বলবো হচ্ছে জিরো কন্ডিশনাল। এবং এটা প্রধানত এই কন্ডিশনালটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে যেগুলো চিরন্তন সত্য বা বৈজ্ঞানিক সত্য বা ঐতিহাসিক যে সত্য, এরকম কিছু সেন্স যদি চলে আসে তখন আমরা এটাকে ব্যবহার করে থাকি। যেমন ইফ ইউ হিট ওয়াটার বা বয়েল ওয়াটার দি, if you boil water at 100 degree Celsius, তাহলে কি 100 ডিগ্রি সেলসিয়াসে পানি যদি ফোটানো হয় তাহলে কি হবে? এটা বাষ্পে রূপান্তরিত হবে। এটা কি বৈজ্ঞানিক সত্য? তাহলে it turns into vapor, তাহলে এটা কিন্তু বাষ্পে রূপান্তরিত হয়। তাহলে এখানে আমরা প্রেজেন্ট ইউজ করেছি, প্রেজেন্ট টেন্স, এখানেও আমরা প্রেজেন্ট টেন্স ইউজ করেছি, প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স ইউজ হয়েছে। তাহলে দেখো এখানে কিন্তু যেমন না যে প্রেজেন্ট টেন্স ইউজ করেছি বলে এখানে ফিউচার টেন্স হবে, তা কিন্তু নয়, তাই না? এরপর এটা গেল 1 নম্বর। এই সেন্সে তোমরা আরো সেন্টেন্স ইউজ করতে পারবে, আমি সংক্ষেপে চলে যাচ্ছি। এরপর বললাম হচ্ছে ফার্স্ট কন্ডিশনাল, আমরা এখানে কন্ডিশনাল টাইপ না করি ফার্স্ট কন্ডিশনাল, বা আমরা একে বলতে পারি প্রেজেন্ট কন্ডিশনাল। প্রেজেন্ট কন্ডিশনাল এটার গঠনটি কেমন হবে? এটা যদি আমরা একটু কপি করে এখানে নিয়ে এসে বসাই, তাহলে গঠনটি হচ্ছে এমন, ইফ প্লাস সাবজেক্ট সাথে প্রেজেন্ট টেন্স থাকবে, এক্সটেনশন প্রথমটুকু ঠিক থাকবে, এখানে তখন আমাদের হয়ে যাবে ফিউচার টেন্স। তখন আমরা এখানে বসাবো শ্যাল অথবা উইল অথবা ক্যান অথবা মে, মানে ফিউচার জাতীয় একটা টেন্স নির্দেশ করবে। এরপর কি হবে? ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম নয়, যেহেতু শ্যাল উইল এগুলো হচ্ছে মোডাল ভার্ব, এদের পরে আমরা ইউজ করব হচ্ছে বেস ফর্ম। তাহলে দেখো এখানে ইফ ক্লজটা প্রেজেন্ট টেন্সেই রয়েছে, কিন্তু পরবর্তীতে আমরা এখানে ফিউচার টেন্স ইউজ করেছি। ঠিক আছে, এটাকে বলবো আমরা ফার্স্ট কন্ডিশন বা প্রেজেন্ট কন্ডিশন। ওকে, তাহলে এটাকে আমরা কোন সেন্টেন্স ইউজ করতে পারি? বললাম ইফ ইউ স্টাডি ওয়েল ইউ ক্যান মেক আ গুড রেজাল্ট, তাই না? তাহলে এটা কি হলো? প্রেজেন্ট টেন্স হলো এদিকে, আর এদিকে হয়ে গেল কি আমার ফিউচার টেন্সের একটা ব্যাপার চলে এসেছে। তাহলে ইউ উইল মেক আ গুড রেজাল্ট আমরা বলতে পারি, ক্যান বলতে পারি, বা হচ্ছে উইল বলতে পারি, বা হচ্ছে আমরা যদি মনে করি যে এখানে মে বলতে পারি, কারণ ভালো পড়াশোনা করলে ভালো রেজাল্ট হয়, কিন্তু দুর্ঘটনাও ঘটতে পারে, তাই নাকি? কোন রকম ভাবে খারাপ হয়ে গেল। তো এইরকম সেন্সে আমরা ইউজ করব। আর তাহলে ফার্স্ট কন্ডিশন আমরা কখন ইউজ করি? যখন বর্তমানে কোনো কাজ করলে ভবিষ্যতে তার একটা ফলাফল পাওয়া যাবে,
তাহলে বর্তমান শর্তের সাথে ভবিষ্যতের একটা শর্তের মিল থাকবে এমন একটা বিষয় বোঝালে আমরা সেটাকে ফার্স্ট কন্ডিশন বা প্রেজেন্ট কন্ডিশনের মধ্যে ফেলবো। আর জিরো কন্ডিশন হচ্ছে দুই দিকেই চিরন্তন সত্য এমন একটা ব্যাপার ঘটাবে, মানে ইফ ক্লজের সাথে রিলেটেড পরবর্তী প্রিন্সিপাল ক্লজ ঘটবেই ঘটবে, এরকম সেন্স থাকলে আমরা তাকে জিরো কন্ডিশনাল বলবো। তাহলে ফার্স্ট কন্ডিশনাল পেলাম, তাহলে এদিকে প্রেজেন্ট টেন্স থাকলে এদিকে কোন টেন্স হবে? ফিউচার টেন্স। এখন তুমি যে কোনো একটা সাহায্যকারী ভার্ব কিন্তু এখানে ব্যবহার করতে পারো। এরপর যদি আমরা 3 নম্বরে যাই, তাহলে এটা গেল হচ্ছে 1 2 3। 3 নম্বরে আমরা চলে আসছি সেকেন্ড কন্ডিশনাল বা হচ্ছে পাস্ট কন্ডিশনাল। তাহলে সেকেন্ড বা পাস্ট কন্ডিশনাল এটাকে আমরা এখন কি করব? আমরা কপি করে নিয়ে চলে আসি, এখানে বসাই, দ্রুত হয়ে যাবে। এখানে হবে ভার্বের পাস্ট টেন্স বা পাস্ট ফর্ম। তখন এখানে হয়ে যাবে would, could, might আর ভার্বের বেস ফর্ম। তাহলে সেকেন্ড কন্ডিশনালে যেটা আসছে সেটা হচ্ছে কি, ইফ ক্লজ তখন পাস্ট টেন্স হয়ে যাবে, আর প্রিন্সিপাল ক্লজে তখন আমরা ব্যবহার করব would, could বা might, যেগুলো হচ্ছে এখানে আমরা শ্যাল বা উইলের জন্য বসাচ্ছি would, ক্যানের জন্য বসাচ্ছি could, মেয়ের জন্য বসাচ্ছি might। তাহলে এইভাবে এগুলোর ব্যাপার কিন্তু আমরা চেঞ্জ করে নিব। তাহলে আমি যখনই দেখবো ইফ ক্লজে পাস্ট টেন্স রয়েছে তখনই আমাকে ভাবতে হবে যে প্রিন্সিপাল ক্লজের এই ব্যাপারটা আমাকে গঠন করে ফেলতে হবে। তাহলে এটাকেই যদি আমরা মোটামুটি উদাহরণ হিসাবে নিয়ে আসি, এখানে মনে করে ব্যবহার করলাম, তাহলে এখানে কি হবে? স্টাডিড হয়ে যাবে ইফ ইউ স্টাডিড ওয়েল, তখন এখানে হয়ে যাবে কি ইউ কুড অথবা উড অথবা মাইট মেক আ গুড রেজাল্ট। এটার মানে হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্ডিশন কখন ইউজ করবো? যখন বর্তমানে তুমি কোনো কাজ করলে ভবিষ্যতে তার একটা ফলাফল পাবে সেই শর্তে। তাহলে বর্তমানে কোনো কাজ করলে ভবিষ্যতে ফলাফল পাবে, সেটা হচ্ছে ফার্স্ট কন্ডিশন বা প্রেজেন্ট কন্ডিশন, মানে বর্তমানে তুমি একটা কাজ করছো বা করবে এরকম একটা, এই শর্তে বলা হচ্ছে। আর সেকেন্ড কন্ডিশন হচ্ছে তুমি অতীতে যদি কোনো কাজ একটা ভালো করতে বা অতীতে যদি কোনো কাজ করতে, তাহলে তার সাথে তুমি যে ফলাফলটা সেটা তুমি পেতে, কিন্তু অতীতে তুমি করোনি, তাই বর্তমানে তার সম্ভাবনা আছে, তুমি যদি এখনো করো তাও তুমি সেরকম একটা কিছু করতে পারবে। এরকম সেন্সে আমরা সেকেন্ড কন্ডিশনাল বা পাস্ট কন্ডিশনাল ইউজ করব। মানে অতীতে তুমি একটা কাজ করোনি, তাই হয়নি, তাই বলা হচ্ছে যদি তুমি করতে তাহলে এই কাজটা এমনটা হতো আর কি। ঠিক আছে না? কিন্তু যেহেতু তুমি অতীতে করোনি, হয়নি, কিন্তু এখনো সময় রয়েছে, তুমি যদি এখনো চেষ্টা করো তাহলে ভবিষ্যতে কাজটি করতে পারবে। তার মানে এখনো সম্ভাবনা আছে, তুমি অতীতে করোনি তাই কি হয়েছে, বর্তমানে শুরু করো, আবার ভালো করতে পারো। এরকম সেন্স এটা দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করবে যে ইফ ইউ স্টাডিড ওয়েল ইউ কুড মেক আ গুড রেজাল্ট, তুমি যদি ভালো মতো পড়াশোনা করতে তাহলে ভালো রেজাল্ট করতে। এটা উচিত হয়ে গেল। কিন্তু এর সাথে যদি এরকমটা সেন্স জড়িত থাকে যে না তুমি এখনো পারবে, তখন সেই কথাটাকে আমরা সেকেন্ড কন্ডিশন বা ফার্স্ট কন্ডিশনালে দিই। কিন্তু যদি সম্ভাবনা না থাকে যে অতীতে তুমি করোনি তাই এখনো হয়নি, মানে অতীতে হয়নি কিন্তু এখন আর সেটা করার সম্ভাবনা একদমই নেই, তখন আমরা তাকে ফেলবো হচ্ছে থার্ড কন্ডিশনাল বা হচ্ছে পারফেক্ট কন্ডিশনাল। তাহলে দেখো, তাহলে থার্ড কন্ডিশনাল বা পারফেক্ট কন্ডিশনালে চলে যাবে তখন। তার মানে এটা দিয়ে বোঝাবে যে অতীতে তুমি একটা কাজ করোনি তাই কাজটা হয়নি, কিন্তু বর্তমানে আর সেটা করার কোনো সম্ভাবনা নেই, মানে হওয়ার সম্ভাবনা নেই, তুমি আর এটা চাইলেও করতে পারবে না, অতএব আর কখনোই হবে না। এরকম কিছুকে আমরা যখন ব্যবহার করব তখন আমরা তাকে থার্ড কন্ডিশনাল বা পারফেক্ট কন্ডিশনালে ফেলবো। তাহলে এর গঠনটা কি হবে? এটা গঠন হবে ঠিক পারফেক্ট টেন্সে, পাস্ট পারফেক্ট টেন্স। তার মানে এখানে একটা হ্যাড থাকবে আর এখানে থাকবে হচ্ছে পাস্ট পার্টিসিপল, ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল হবে। ঠিক একই ভাবে এখানে তাহলে কি হবে? সাবজেক্ট এর সাথে উড হ্যাভ, উড কুড এগুলো সব থেকে যাবে, তার সাথে একটা হ্যাভ যুক্ত হবে এবং এখানেও হয়ে যাবে হ্যাভের পর কি হয়? ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল হয়। দেখো বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করো। এদিকে যদি হ্যাড প্লাস ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল থাকে, মানে যদি পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে থাকে,
তখন আমরা এখানে কি কি বসাবো, সাবজেক্টের পরে উড কুড মাইট এগুলো তো বসাবোই, তার সাথে একটা অতিরিক্ত ভার্ব চলে আসবে, হ্যাভ ভার্ব, অক্সিলারি ভার্ব হিসাবে। আর আমরা জানি হ্যাভ ভার্বের পর কি ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল হয়, তাহলে এই পুরো অংশটাই কিন্তু আমাদেরকে পরিবর্তনে আনতে হচ্ছে। তাহলে আমরা এই সেন্সটি কখন ইউজ করব, যে তুমি কাজটা অতীতে করনি তাই হয়নি, যদি করতে তাহলে হতো, এরকম ব্যাপারটা, কিন্তু বর্তমানে আর হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তার মানে তুমি এখন পড়াশোনা করেও পারবে না, কারণ সে সময় পার হয়ে গেছে। হ্যাঁ, তুমি যদি স্টুডেন্ট লাইফে করতে, তাহলে ইফ ইউ হ্যাড স্টাডিড ওয়েল, তাহলে কি হতো, ইউ কুড মাইট ইত্যাদি ইত্যাদি দিয়ে বললাম, ইউ কুড হ্যাভ মেড, তখন এটা মেড হয়ে যাবে না, মেড আ গুড রেজাল্ট। তার মানে এই অর্থটা দিয়ে এই সেন্টেন্সটা পড়লে আমরা সহজে ধরতে পারবো যে যার ক্ষেত্রে এই কথাটি বলা হচ্ছে তার পক্ষে আর এইটা করা সম্ভব না, মানে ভালো রেজাল্ট আনার সম্ভাবনা নেই, কারণ তার যে স্টুডেন্ট লাইফ সেটা পার হয়ে গেছে বা সে জীবন পার হয়ে গেছে, এটা হবে না। ঠিক একইভাবে যদি আমরা বলি একজন হয়তো মারা গেছে অ্যাক্সিডেন্ট করতে, হ্যাঁ, তাহলে বলতাম ইফ হি হ্যাড বিন আ বিট কশাস, আমরা অ্যাওয়ার বলি, তাহলে সে যদি একটু সতর্ক হতো, হি মাইট হ্যাভ বিন অ্যালাইভ, তাহলে সে হয়তো বেঁচে যেত বা সে হয়তো মরতো না। আমরা নেগেটিভ অর্থ ইউজ করতে পারি, হি মাইট নট হ্যাভ বিন ডাইড, সে তাহলে মরতো না, এরকম একটা সেন্স আমরা ইউজ করতে পারি, তাই নাকি? কারণ এখানে কি বলছে, এটা বলছে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স, আমি এখানে মাইট হ্যাভ, সরি আমি এখানে বিনটা ইউজ করে ফেলেছি, বিন ইউজ করলে এখানে ডেড ইউজ করতে হবে, এটা একটু সরি, ডেড ডিএডি, অথবা আমি বলতে পারি এখানে আমি এইটুকুর পরিবর্তে ডাইড লিখতে পারি। তো যাই হোক, তোমরা একটু ঠিক করে নিও এইটুকু। তাহলে হচ্ছে মাইট, তার সাথে হচ্ছে হ্যাভ, তারপরে হচ্ছে বিন। তাহলে এই ব্যাপারটা আমরা একটু খেয়াল করব যে এই হলো চারটি আলাদা আলাদা কন্ডিশনাল। জিরো কন্ডিশনাল মানে দুই দিকে প্রেজেন্ট টেন্স, ফার্স্ট কন্ডিশনাল আগেরটি প্রেজেন্ট টেন্স হলে পরেরটি ফিউচার টেন্স, সেকেন্ড কন্ডিশনাল হলে আগেরটি পাস্ট টেন্স পরেরটি উড কুড, এগুলো মানে শ্যাল উইল এর পাস্ট টেন্স হয়ে যাচ্ছে। তারপরে হচ্ছে থার্ড কন্ডিশনাল হচ্ছে বা চতুর্থতম কন্ডিশনালটা হচ্ছে যে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স থাকলে পরেরটাকে আমরা উড কুড তার সাথে হ্যাভ এবং ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল করে দিব, এবং এটা দিয়ে আর কখনোই সে শর্তটা পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা নয়, নেই আর কি, এরকম কিছু সম্ভাবনা নির্দেশ করে। এখন আমরা দেখি এখানে আমরা কোন কন্ডিশনালে পাচ্ছি। আমরা পাচ্ছি এখানে ইফ, তার সাথে রয়েছে সাবজেক্ট, এবং নিউটা হচ্ছে কোন টেন্স, পাস্ট টেন্স। তাহলে সেন্সটা আমরা আবারও নিয়ে আসি, যে মিঠুস ফাদার ভালো ছিল না, মানে শারীরিক অবস্থায় ভালো ছিল না, তার অবস্থা ভালো ছিল না। তাই বলছে আমি যদি তার ফোন নম্বরটা জানতাম, তাহলে ফোন নম্বর জানলে কি হয়, তাহলে আমি কি করতাম, তাকে কল দিতাম, তাই নাকি? তাহলে এখানে আমি কি লিখবো, আই, তখন কি উইল শ্যাল ব্যবহার করব নাকি উড ব্যবহার করবো, উড। তাহলে আমি কি করতাম, কল হিম, তাহলে আমি তাকে কল দিতাম, তাই না? বা কল দিয়ে সান্ত্বনা দিতাম, বা আমি তাকে সাহায্য করতে পারতাম, যে কোনো ভাবে আমি বলি না কেন, এই ব্যাপারটা আমি নিয়ে আসবো। তাহলে আমার সেন্সের সাথে মিলে যেতে হবে। তাহলে দেখো কন্ডিশনালটা মিলে গেছে, তাহলে এটা আমাদের হলো সেকেন্ড কন্ডিশনালে পড়েছে। ওকে, কারণ সরি, সেকেন্ড কন্ডিশনাল বলছি, এটা হচ্ছে থার্ড কন্ডিশনালে পড়েছে। ওকে, এটা হচ্ছে থার্ড কন্ডিশনালের পড়েছে, যার পাস্ট টেন্স, এদিকে হচ্ছে কোন টেন্স, পাস্ট টেন্স, আর এদিকে হচ্ছে উড কুড দিয়ে ভার্বের বেস ফর্ম। এই অংশটুকুকে আমরা ব্যবহার করলাম। আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো, এবং এর সাথে রিলেটেড যে পুরো কন্ডিশনালটি আলোচনা করার চেষ্টা করেছি, তোমরা অবশ্যই বিষয়গুলোকে মাথায় রাখবে। একটু সময় নিয়ে আমি তোমাদের বোঝানোর চেষ্টা করছি, তোমরা অবশ্যই আমার সাথে থাকবে, কারণ আজকের যে 10টি সেন্টেন্সকে আমরা কমপ্লিট করব, এরকম 10টা নিয়ম কিন্তু তোমাদের এখন প্র্যাকটিস হয়ে যাবে। মানে তোমরা শুয়ে বসে ভিডিওটি দেখলেও কিন্তু তোমাদের মাথায় কিন্তু এই সেন্টেন্স প্যাটার্ন, তার সাথে যে এক্সাম্পল গুলো এবং কিভাবে আমি কমপ্লিট করলাম সেটা কিন্তু তোমাদের মাথায় থেকে যাবে। তাই বলছি অবশ্যই ভিডিও ক্লাসটি না টেনে পুরোপুরি দেখার চেষ্টা করবে, কারণ আমি যেগুলো কথা বলছি এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, বিকজ অ্যাজ আ টিচার আই অলওয়েজ ফেস দিস কাইন্ড অফ কোশ্চেন্স ফ্রম দ্য স্টুডেন্টস। ওকে, স্টুডেন্টদের কাছ থেকে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের কোশ্চেন আমি পাই, তাই সেই কোশ্চেনের আদলে সেগুলোকে মাথায় রেখেই আমি তোমাদের সাথে কিন্তু ইন্টারেক্ট করার চেষ্টা করছি, এবং চেষ্টা করছি নিয়মগুলোকে সহজভাবে উপস্থাপন করতে। এরপর আমরা চলে যাব পরবর্তী সেন্টেন্সে। তো বাংলাদেশ ইজ আ স্মল
কান্ট্রি, যদিও বাংলাদেশ একটি ছোট দেশ, তারপরে একটা ড্যাশ রয়েছে, এরপরে বলা হচ্ছে উই আর প্রাউড অফ আওয়ার ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটস। এখন এইটুকু না বলে যদি শুধু এইটুকু বলা হতো, তো বাংলাদেশ ইজ এ স্মল কান্ট্রি, যদিও বাংলাদেশ একটি ছোট দেশ, তখন কি হতো? অনেক লোক আছে ইত্যাদি ইত্যাদি, সেটা আমরা ইত্যাদি বলতে পারতাম। কিন্তু দেখো পরবর্তী সেন্টেন্সটি কিন্তু আমাকে অন্য দিকে নিয়ে যাচ্ছে। কি নিয়ে যাচ্ছে? উই আর প্রাউড অফ আওয়ার ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটস। আমরা আমাদের যে বিশ্ব ঐতিহ্যমূলক যে স্থানগুলো রয়েছে সেগুলো নিয়ে আমরা গর্ব করি। তার মানে এখানে বাংলাদেশ ছোট হলেও বাংলাদেশের কি অনেক ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট রয়েছে, এমন একটা বিষয় কিন্তু বলতে যাচ্ছে। তাহলে বাংলাদেশের আছে এমন ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট, মানে অসংখ্য বা ম্যানি বা লট অফ বা সেভারেল, তাই না? এরকম একটা সেন্স কিন্তু আমরা এখানে নিয়ে আসতে পারি। তাহলে বলতে পারি যে আমরা এখন বাংলাদেশকে ইট হিসাবে ইউজ করতে পারি, সি হিসাবে ইউজ করতে পারি, বা দেয়ার দিয়েও সেন্টেন্সটাকে আমরা গঠন করতে পারি। তাহলে আমরা কতভাবে লিখতে পারি দেখো, আমি আর এখানে লিখছি না, সেন্টেন্সটা আমি জাস্ট এই জায়গায় লিখছি। বললাম দেয়ার আর ম্যানি ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটস হিয়ার। এখানে অনেক ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট রয়েছে। এখানে অবশ্য টিটা স্মলে হবে কারণ এর সাথে রিলেটেড করলে। অথবা আমরা আরেকভাবে বলতে পারি যে ইট হ্যাজ ম্যানি ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটস, এটুকু বলতে পারি। এখানে একটু ভুল হয়েছে, ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটস। এখন এটার জায়গায় আমরা বলতে পারি সি, দেশকে আমরা সি হিসাবে যেহেতু টার্ম করে থাকি, ব্যাপার না। তাহলে এখানে আমরা স্মলে দিই সি অথবা এটাতে। তাহলে এই দুটাই কিন্তু আমরা এখানে যুক্ত করতে পারি। সো দ্য বেসিক অপশন ইজ হিয়ার দ্যাট ইউ হ্যাভ টু লার্ন sentence making. Okay, you have to learn the sentence pattern so that whatever you are thinking, you can turn it into a sentence in English. তাই না? এগুলোকে যেন তুমি যা কিছু চিন্তা করছো সেটাকে যেন কিসে একটা সেন্টেন্সে রূপান্তর করতে পারো, একটা সেন্টেন্স প্যাটার্ন দিয়ে। কারণ দেখো এই সেন্টেন্স আমি হয়তো এটুকুর বাংলা বলতে পারছি কিন্তু লিখতে পারছি না, এটুকুর বাংলা আমি বলতে পারছি কিন্তু সঠিকভাবে লিখতে পারছি না, তাহলে তো হলো না। এবং আরেকটা বিষয় হলো দো অলদো দিয়ে কি বোঝায়? বিপরীত কোনো কিছু বোঝায়। এবং এখানে যে টেন্সটি এখানে ব্যবহার করা হবে, যেমন এখানে প্রেজেন্ট টেন্স ইউজ করা হচ্ছে, তাহলে এখানে যদি পাস্ট টেন্স ইউজ করা তাহলে আমরা এখানে পাস্ট টেন্সের কোনো অর্থ নিয়ে এসে যুক্ত করতে পারতাম। প্রেজেন্ট টেন্স যেহেতু, তাহলে দো অলদো আমরা কোন সেন্স ইউজ করি? বিপরীতমূলক, মানে দো দ্বারা যুক্ত যে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ, এটা দিয়ে যা নির্দেশ করা হবে প্রিন্সিপাল ক্লজটা তার বিপরীত কোনো কিছু নির্দেশ করবে, এমন সেন্সে কিন্তু আমরা দো অলদোটাকে ব্যবহার করে থাকি। যেমন বললাম though he is weak in English, যদিও সে ইংরেজিতে দুর্বল। এখন যদিও সে ইংরেজিতে দুর্বল তার মানে ইংরেজিতে দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও সে পজিটিভ কিছু করে, এরকম একটা সেন্স নিয়ে আসবে, তাই না? তাহলে যদিও সে ইংরেজিতে দুর্বল, সে কি করে? হি ট্রাইস টু স্পিক ইন ইংলিশ। সে কিন্তু এই ভাষাতে কথা বলার চেষ্টা করে, বা ইংলিশটাকে আমরা রিপিট না করে আমরা বললাম স্পিক ইন ইট বা দিস ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা ইউজ করতে পারি, কারণ রিপিটেশন আসলে ইংলিশের জন্য খুবই খারাপ। আমরা একই ওয়ার্ড বারবার ইউজ করব না, প্রোনাউন ইউজ করব বা অন্য নাউন ইউজ করার চেষ্টা করব। তাহলে দো হি ইজ উইক ইন ইংলিশ, হি ট্রাইস টু স্পিক ইন ইংলিশ। তাহলে এই যে সেন্স গুলো, তার মানে এখানে আমি কি বসাবো তা কিন্তু পরবর্তী সেন্টেন্সটা বা আগের সেন্টেন্সটা আমাদেরকে বলে দিবে যে তোমাকে এখানে যে ক্লজটি ইউজ করতে হবে না ফ্রেজটি ইউজ করতে হবে তা তুমি কোথায় পাবে, সেই সেন্সটি কোথায় পাবে তা তোমাকে আগে বা পিছে অন্য কোনো সেন্টেন্স দিয়ে বুঝিয়ে দিবে। আরটা দেখো অধিকাংশ কিন্তু আমরা ক্লজ ইউজ করলাম, তাহলে ক্লজ ইউজ করবো না ফ্রেজ ইউজ করবো, এখানে ফাইনাইট ভার্ব বসাবো নাকি বসাবো না গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস এর মধ্যে, সেটা কিন্তু আমার এই কাঠামোতেই বলে দিবে। অতএব কাঠামো সম্পর্কে তোমাদের কিন্তু ভালো ধারণা রাখতে হবে। তো যাই হোক, আমরা ডি নাম্বারটা শেষ করলাম। এরপর চলে আসি ই নাম্বারটা। এখানে কি বলা হচ্ছে? উই আর আ ফ্রি নেশন, আমরা একটা স্বাধীন জাতি নাও। তাই কি? 1971 ইজ দা ইয়ার, তাহলে 1971 সাল এমন একটি বছর ছিল when
ড্যাশ ড্যাশ। তাহলে এখানে আমরা পাচ্ছি রিলেটিভ যে অ্যাডভার্ব গুলো রয়েছে বা এর সাথে যে ডাব্লিউএস ওয়ার্ড গুলো রয়েছে, সেই ডাব্লিউএস ওয়ার্ড গুলো রিলেটিভ অ্যাডভার্ব বা রিলেটিভ প্রোনাউন হিসেবে ব্যবহার করে আমরা একটা নতুন করে ক্লজ ইউজ করব, এবং এটাকে বলা হবে রিলেটিভ ক্লজ, যা প্রধানত ঠিক তার পূর্বের নাউনকে নির্দেশ করবে। এবং এই নাউনটাকে বলা হয় কি, অ্যান্টিসেডেন্ট, মানে যে রিলেটিভ প্রোনাউন তার পূর্বে আসছে আর কি। তাহলে এরকম কিছু যদি থেকে থাকে, তাহলে আমরা কি করব, পরবর্তীতে আমরা একটা নির্দিষ্ট সেন্টেন্স ব্যবহার করব, সেটা টেন্স খেয়াল করব আমরা আগের বা পরের বা যে সেন্টেন্সের সাথে কমপ্লিট করছি তার সাথে টেন্স গুলোকে খেয়াল রেখে কাজগুলো করার চেষ্টা করব। তাহলে রিলেটিভ প্রোনাউন গুলো বা রিলেটিভ অ্যাডভার্ব গুলো আমরা প্রধানত পূর্ববর্তী নাউনকে মডিফাই করার জন্য একটা ক্লজ গঠনে ব্যবহার করে থাকি। এই ক্লজ গুলো গঠন করার জন্য আমরা সব ধরনের প্রোনাউন গুলো কিন্তু ইউজ করতে পারি। হু ইউজ করতে পারি, হুম ইউজ করতে পারি, তারপর হচ্ছে হুজ ইউজ করতে পারি, তারপরে হচ্ছে হুইস ইউজ করতে পারি, তারপরে হচ্ছে দ্যাট ইউজ করতে পারি, এর সাথে আমরা বলতে পারি হোয়ার ইউজ করতে পারি, হোয়েন, হোয়াই, হাউ, এগুলো যে রয়েছে এগুলো প্রত্যেকটাই কিন্তু এখানে ব্যবহৃত হতে পারে। যদি সময় নির্দেশ করে তাহলে সময়ের সাথে হোয়েন আসছে, যেমন ইয়ার। যদি স্থান নির্দেশ করে তাহলে স্থান হবে, ব্যক্তি নির্দেশ করলে হু হবে, বস্তু নির্দেশ করলে হুইস হবে, বা ব্যক্তি বস্তু উভয়ই যদি আমি দ্যাট ব্যবহার করতে পারি দুটার ক্ষেত্রেই। যেমন আমি যদি বলি যে আই মেট দ্য পারসন, এখন আমি এখানে কিভাবে বিষয়টাকে ব্যবহার করব, হু ইউজ করব না হুম ইউজ করব। যদি রিলেটিভ যে প্রোনাউনটা আমি ইউজ করব, সেই রিলেটিভ প্রোনাউনটা যদি পরবর্তী সেন্টেন্সের সাবজেক্ট অপশনে বসে তাহলে আমরা হু ইউজ করব, মানে আমরা যে ক্লজটি এখন আপাতত লিখবো। আর যদি তার অবজেক্টে বসে তাহলে আমরা হুম ইউজ করব। কেমন, যেমন আই মেট দ্য পারসন, আমি সেই লোকের সাথে দেখা করেছিলাম, তারই কাজ যদি আমরা নির্দেশ করি তাহলে কি লিখবো, হু। তাহলে কি আমরা একটা কোনো সেন্স আনার চেষ্টা করবো, তাহলে আই মেট দ্য পারসন হু গেভ মি দ্য পেপারস, আমি বললাম। তাহলে যে ব্যক্তি ওই পেপারস গুলো আমাকে দিয়েছিল সেই লোকের সাথে আমি দেখা করছি, তাহলে হুটা দিয়ে কাকে বোঝাচ্ছে, পার্সনকে বোঝাচ্ছে। আর হুটা কোথায় বসেছে, গেভ ভার্বের সাবজেক্টে বসেছে। দেখো তাহলে কি হু কোন অপশনে বসেছে, সাবজেক্ট। তাহলে এই সেন্টেন্স যদি আলাদা করতাম তাহলে হু এর জায়গায় আমরা হি ব্যবহার করতে পারতাম। কিন্তু যদি এই রিলেটিভ প্রোনাউনটি এই পরবর্তী সেন্টেন্সের সাবজেক্ট না হয় অবজেক্টে হয়, তখন আমরা কি করব দেখো। তাহলে আই মেট দ্য পারসন হুম আই গেভ দ্য পেপারস। তাহলে এখানে একটা টু হবে, গেভ এর পর আমরা জানি টু হয়, তাহলে টু হুম আই গেভ দ্য পেপারস। তাহলে এখানে হুম হলো কেন, কারণ অলরেডি এই গেভ ভার্বের একটা সাবজেক্ট কিন্তু এখানে আছে। তাহলে আসলে সেন্টেন্সটা ছিল এরকম কি, আই গেভ দ্য পেপারস টু হিম। এইটাকে আমরা করেছি কি, হিমের জায়গায় হুম বসিয়ে পুরো অংশটাকে আমরা যেহেতু টুটা ডিটেলস নয় একসাথে বসিয়ে তো এখানে ব্যবহার করেছি। ওকে, তাহলে আমরা কিন্তু এইভাবে মোটামুটি রিলেটিভ প্রোনাউন গুলো আমাকে এই পর্যন্ত ছেড়ে দিল। আই মেট দ্য পারসন, হু দিয়ে বসায় দিল বা হুম দিয়ে বসায় দিল। তাহলে হু দিয়ে বসালে বুঝতে হবে ওখান থেকে আমাকে ভার্ব ইউজ করতে হবে, আর হুম দিয়ে বসালে তখন আমাকে বুঝতে হবে একটা সাবজেক্ট সহ ভার্ব নিয়ে আসতে হবে। ঠিক একইভাবে যদি বস্তু বোঝাতে হলে দ্যাট বা হুইচ ইউজ করবো, স্থান বোঝালে যেমন বললাম আই নো দ্য প্লেস হোয়ার হি লিভস। তাহলে আমি জায়গাটি চিনি যেখানে সে বসবাস করে, তাহলে কি এখানে দিয়ে দিল হয়তো আই নো দ্য প্লেস হোয়ার ড্যাশ। তারপরে এখানে তোমার আলাদা আলাদা সেন্টেন্স দিয়ে বোঝাই দিল যে তোমাকে কি করতে হবে। তাহলে এইটুকু আমরা আশা করি রিলেটিভ প্রোনাউন বা এই ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম। তাহলে 1971 ইজ দ্য ইয়ার হোয়েন, তাহলে 1971 সালে কি ঘটেছিল, আমরা অনেক ভাবে বলতে পারি যে আমরা স্বাধীন হয়েছিলাম বা আমাদের লিবারেশন ওয়ার সংগঠিত হয়েছিল, তো যে কোনো সেন্সে আমরা বলতে পারি, তাই নাকি। বঙ্গবন্ধু তার হিস্ট্রিক স্পিচ দিয়েছিলেন, এই সময়ে অনেক
শহীদরা তাদের জীবন বিলিয়ে দিয়েছিল দেশের স্বাধীনতার জন্য, যে কোনো সেন্সে আমরা আনতে পারি। বাট ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার দ্যাট ইউ হ্যাভ টু রাইট আ কমপ্লিট অ্যান্ড কারেক্ট ক্লজ অর ফ্রেজ। তাহলে কারেক্ট ক্লজ লিখতে হবে, আন্দাজে বড় করে লিখলে তুমি কিন্তু মার্ক পাবে না, সঠিক হতে হবে। তাহলে এখন 1971 সাল একটা সময় যখন, তাহলে এটা কোন টেন্স নির্দেশ করছে? পাস্ট টেন্স নির্দেশ করছে। তাহলে আমরা অবশ্যই এখানে লিখবো কি, ছোট করে লেখার চেষ্টা করি, when we became, কি হয়েছিলাম? ইন্ডিপেন্ডেন্ট, আমরা যখন স্বাধীন হয়েছিলাম। তাহলে এই যে এতটুকু আমরা যুক্ত করলাম। তাহলে এখানে সেন্টেন্স স্ট্রাকচার কি ছিল? সাবজেক্ট প্লাস লিঙ্কিং ভার্ব প্লাস অ্যাডজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট। এটা এই স্ট্রাকচার দিয়ে আমরা সেন্টেন্সটিকে কমপ্লিট করলাম। তা ডিয়ার স্টুডেন্টস, আশা করি তোমরা এই নাম্বার কোশ্চেনটি বুঝতে পেরেছো কিভাবে হবে। বিস্তারিত আলোচনা আরো আমি অন্য যে রিলেটিভ প্রোনাউন নিয়ে কি হবে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স গঠন করব সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব, তোমরা আলাদা আলাদা করে সেগুলো বুঝে নেবে। আজকে যেহেতু আমি জাস্ট এখানে কোশ্চেনের আদলে দেখানোর চেষ্টা করছি কি কি নিয়মগুলো আসলে এখানে এসেছে। এরপর আমরা চলে যাব এফ নাম্বার কোশ্চেন। এফ নাম্বার কি বলছে? ইংলিশ ইজ অ্যান ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ, তারপরে কি বলা হচ্ছে? ফুল স্টপ, তারপরে কি দেওয়া হচ্ছে? ড্যাশ দিয়ে কমা দেওয়া হচ্ছে। তাহলে কি হচ্ছে? ইউ ক্যানট গেট আ গুড জব। তাহলে ইংলিশ একটি আন্তর্জাতিক ভাষা, তারপর ড্যাশ দিয়ে বললে ইউ ক্যান নট গেট এ গুড জব, তুমি ভালো চাকরি পাবে না। তাহলে এটা দিয়ে কি বোঝাচ্ছে? এরকম একটা শর্তমূলক ব্যাপার আমরা আনতে পারি, তাই নাকি? অথবা আমরা কারণ দিয়েও আনতে পারি। অ্যাজ, দেখো এখানে কিন্তু কোনো কনজাংশন দিয়ে নির্দেশনা দিয়ে দেয়নি যে আমি কোন সেন্সে এটাকে ব্যবহার করব। তাহলে ইংলিশ ইজ অ্যান ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ, আমরা কারণ বা শর্ত এই দুটা দিয়ে কিন্তু সেন্টেন্স মেক করতে পারি। কেমন? আমরা যদি শর্ত রিলেটেডে যাই তাহলে আমরা কি আনবো? ইফ আনবো। এখন ইফ আনতে হলে এখানে যে তুমি চাকরিটি পাবে না, তাহলে চাকরিটি পাবে না কোন শর্তে? তুমি যদি এই ভাষাটা না শেখো, তাই না? তাহলে ইফ ইউ ডু নট লার্ন ইংলিশ ওয়েল, এটা বলতে পারি। দিয়ে কমা দিয়ে কি আছে? ইউ ক্যান নট গেট আ গুড জব। তাহলে তুমি যদি ইংরেজি ভালো মতো না শেখো তাহলে ভালো চাকরি পাবে না। আমরা ইফ এর পরিবর্তে কিন্তু আনলেস ইউজ করতে পারতাম, আনলেস ইউ লার্ন ইংলিশ ওয়েল। আনলেস ইউজ করলে কি করব? তখন আমরা নেগেটিভ সেন্স ইউজ করব না। আরেকটা বিষয় হলো এখানে কিন্তু ফিউচার সেন্স নির্দেশ করছে, শ্যাল, উইল, ক্যান, মে আমরা বলেছি। তাহলে নিশ্চয়ই আমার ইফ ক্লজটা প্রেজেন্ট টেন্সে করতে হবে। আর যেহেতু নেগেটিভ একটা সেন্স বোঝাচ্ছে তাহলে আমি ডু নট ইউজ করলাম বা আনলেস ইউজ করলাম। অথবা আমরা যদি কারণ সেন্স দিয়ে বোঝাই তাহলে বললাম অ্যাজ ইউ আর নট লার্নিং ইংলিশ। তাহলে যেহেতু তুমি ইংরেজি শিখছো না, ইউ ক্যান নট গেট এ গুড জব। তাহলে অ্যাজ ইউ আর নট লার্নিং ইংলিশ। অথবা বলতে পারি সিন্স ইউ অ্যাভয়েড লার্নিং ইংলিশ। অথবা অ্যাভয়েড না বলে বলতে পারলাম নেগলেক্ট, তাই নাকি? দেখো অনেক ভাবেই আমরা কিন্তু ব্যবহারগুলোকে আনতে পারি। সিন্স ইউ অ্যাভয়েড অর নেগলেক্ট লার্নিং ইংলিশ বা অ্যাজ ইউ আর নট লার্নিং ইংলিশ ইউ ক্যান নট গেট আ গুড জব। তাহলে আমাকে কিন্তু এখানে বলে দেয়নি আমি ইফ ক্লজ ইউজ করব নাকি আসলে কারণমূলক কোনো কিছু ইউজ করব, এটা কিন্তু আমাকে বলে দেয়নি। আবার এখানে কি আমি শুধু ক্লজ ইউজ করব নাকি ফ্রেজও ইউজ করতে পারি? ফ্রেজও কিন্তু এখানে আমি ইউজ করতে পারি। বলতে পারি, বললাম because of your negligence in learning English। তাহলে তোমার ইংরেজি শেখার প্রতি অবজ্ঞার কারণে ইউ ক্যান নট গেট আ গুড জব, তুমি ভালো চাকরি পাবে না। তাহলে দেখো আমি কতগুলো সেন্স এখানে আনতে পারি। তার মানে এখানে যখন কোনো নির্দিষ্ট করে বলে দেওয়া থাকবে না কোন ক্লজ ইউজ করবা বা কোন সেন্সে আনবা, সো ইট টোটালি ডিপেন্ডস অন ইউ on which way or in which way you are going to complete the sentence. But remember, you have to give correct meaning. The meaning must match with the rest of the sentence part which have been given in the question.
তাহলে কোশ্চেনে যে পার্টটুকু দেওয়া হচ্ছে সেটুকুর সাথে কিন্তু মিলতে হবে, না মিললে কিন্তু হবে না। দেখো এই প্রত্যেকটা ক্লজ বা ফ্রেজ কিন্তু এখানে এর সাথে মিলে যাচ্ছে, অর্থাৎ এইভাবে তোমাকে শিখতে হবে। ইউ হ্যাভ টু লার্ন, আদারওয়াইজ by just wasting your time and not learning well, you cannot have a good command over English and you cannot get a good job, because you know in completing sentences you have to complete 10 sentences and you may get 5 marks, because every sentence bears 0.5 mark for you. So dear students, be careful, be cautious, so that you can have a good comment over the rules of completing sentences. Huh? তো চলো এবার আমরা 8 নাম্বার সেন্টেন্সে চলে যাই। তাহলে 8 নম্বরে কি বলে দেখি। সরি, এখানে ইস হবে না, এফ এর পরে কি হবে, জি হবে, তাই নাকি? আই হ্যাভ মেড আ মিস্টেক, সরি ফর দ্যাট। বলা হচ্ছে আই ফাউন্ড আ বক্স ইন দ্য রুম। আমি রুমে একটি বক্স পেয়েছিলাম। দ্য বক্স ওয়াজ টু হেভি ফর ড্যাশ। দেখো তবে শর্তটি দিয়ে তোমাকে একটা ধাঁধার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। এখানে আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করবো, এটা একটি সেন্টেন্স প্যাটার্ন রয়েছে আমার। তোমরা যদি আমার সেন্টেন্স প্যাটার্ন গুলো দেখে থাকো তাহলে সম্ভবত সাবজেক্ট প্লাস লিঙ্কিং ভার্ব প্লাস অ্যাডজেক্টিভ কমপ্লিমেন্টের যে স্ট্রাকচারটি রয়েছে সেটা সম্ভবত সেকেন্ড প্যাটার্ন। সেই সেকেন্ড প্যাটার্নে গেলে পারে তোমরা কিন্তু দেখতে পাবে। আমি সেকেন্ড প্যাটার্নটি এই ভিডিও ক্লাসের নিচে দিয়ে দিব তোমাদের সুবিধার্থে, যাতে তোমরা দেখে নিতে পারো যে এই গঠনটা কিভাবে এসেছে। তারপর আমি আলোচনা করছি। এটা প্রধানত এই সেন্সে এসেছে। এখানে কেমন হবে, প্রথমে হবে সাবজেক্ট প্লাস লিঙ্কিং ভার্ব। লিঙ্কিং ভার্ব গুলো প্রধানত বি ভার্ব আমরা এখানে ব্যবহার করে ফেলি, তার সাথে অন্যান্য ভার্ব রয়েছে। তারপরে থাকবে হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট। এখন অ্যাডজেক্টিভ কমপ্লিমেন্টের যত খেলা, তাহলে এই গঠনটিকে আরো বেশি এক্সটেন্ড করতে চাইলে তখন এরকম হতে থাকে লিঙ্কিং ভার্ব প্লাস এই অ্যাডজেক্টিভের পূর্বে আমরা কি লাগাবো, একটা ইন্টেন্সিফায়ার লাগাচ্ছি, তারপরে লাগাচ্ছি হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ। তারপরে এর সাথে ইনফিনিটিভ যুক্ত করছি, টু প্লাস ভার্বের বেস ফর্ম প্লাস এক্সটেনশন। তাহলে দেখো এই গঠনটির স্বার্থে আমরা আসলাম। তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা বুঝে নিব টু প্লাস ভার্বের বেস ফর্ম, এইটুকু দিয়ে যে ভার্ব নির্দেশ করবে এরও সাবজেক্ট কিন্তু এটি হবে। তার মানে এখানে যে দুটো ভার্ব রয়েছে, একদিকে লিঙ্কিং ভার্ব আর একদিকে ইনফিনিটিভের ভার্ব, এই দুটো ভার্বেরই সাবজেক্ট হচ্ছে এই আমাদের প্রথম সাবজেক্ট, মানে এজেন্টই হচ্ছে প্রথম সাবজেক্টটি। মানে একটা সাবজেক্টেরই দুটো কাজ, একটা হচ্ছে ফাইনাইট ভার্ব, একটা নন ফাইনাইট ভার্বের কাজ। আর টুর দ্বারা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভের ইন্টেন্সিফায়ার নির্দেশ করছে। কিন্তু এই ইনফিনিটিভের এজেন্ট যদি সাবজেক্ট না হয়ে থাকে তখন আমাকে করতে হয় কি, ওই এজেন্টকে এই ইনফিনিটিভের পূর্বেই ফর প্লাস অবজেক্ট আকারে বসাতে হবে। তাহলে কি হবে, এখানে সাবজেক্ট প্লাস লিঙ্কিং ভার্ব প্লাস টু প্লাস হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট, তার সাথে হচ্ছে ফর প্লাস অবজেক্ট। আর এই ফর প্লাস অবজেক্টই হচ্ছে ইনফিনিটিভের যে এজেন্ট, মানে যে কাজটা করবে আর কি। তারপরে কি বসাচ্ছি আমরা, পরবর্তী এই যে অংশটুকুকে কপি করে এখানে বসাই দিই। তাহলে টু প্লাস ভার্বের বেস ফর্ম। তাহলে এই ফর প্লাস অবজেক্টই হচ্ছে এই ইনফিনিটিভের এজেন্ট। তাহলে আমরা যদি একটু সেন্টেন্স দিয়ে দেখার চেষ্টা করি তাহলে বললাম যে দ্য বক্স ইজ ভেরি হেভি, এইটুকু আমরা বললাম। এখন দ্য বক্স ইজ ভেরি হেভি, বক্সটি খুবই ভারী। এরপর যদি আমরা দ্বিতীয়, এটা গেল স্ট্রাকচারে সাবজেক্ট প্লাস লিঙ্কিং ভার্ব প্লাস অ্যাডজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট। এরপর যদি আমরা বলি দ্য বক্স ইজ টু হেভি, হেভি দিয়ে বললাম কি টু ক্যারি,
তাহলে বক্সটি বহন করা মানে এতই ভারী যে বহন করা যাবে না, এরকম একটা সেন্স বোঝাচ্ছে। এখন যদি এইটা হলো ইনফিনিটিভ, হলো এই অ্যাডজেক্টিভের পোস্ট মডিফায়ার। কিন্তু যদি আমরা এজেন্টকে আনতে চাই তখন কি হবে? দা বক্স ইজ হেভি ফর মি টু ক্যারি। তাহলে আমরা এজেন্টকে উল্লেখ করার চেষ্টা করেছি। যদি এখানে এজেন্টটা উল্লেখ করিনি আমরা, এই সেন্টেন্সটাকে ইনকমপ্লিট এখানে প্রকাশ করা হয়েছে। আমরা যদি এখানে এজেন্টটা দিই তখন আমাকে হচ্ছে কি এখানে ফর প্লাস অবজেক্ট, নাউন হলে পারে আমরা নাউনটা বসাই দিব, প্রোনাউন হলে তার অবজেক্টিভ ফর্ম বসাবো, এভাবে বসাই দিব। তাহলে দেখো এখানে কিন্তু ফর পর্যন্ত আমার দিয়ে দিয়েছে, তার মানে শুধু এইটুকু লিখলে হবে না, আমাকে ফরের জন্য কি করতে হবে? একটা এজেন্ট উল্লেখ করতে হবে। মানে তোমাকে কোথায় গিয়ে ছেড়ে দিয়েছে দেখো, যে ডু ইউ নো দ্য প্যাটার্ন, জাস্ট টু আস্ক ইট, জাস্ট টু টেস্ট ইট, দ্য কোশ্চেন হ্যাজ বিন সেট লাইক দিস। মানে এইভাবে কিন্তু কোশ্চেনটি সেট করা হয়েছে যে তুমি আসলে জানো কিনা, হ্যাঁ, এই প্যাটার্নটি সম্পর্কে তোমার ধারণা আছে কিনা। হ্যাঁ, যে ফরের পরে কি বসে, তারপরে ইনফিনিটিভ বসে, তুমি শর্ট করে ইনফিনিটিভ বসাই দিলে ফরের পরে কিছু না বসায়, তাহলে কিন্তু কাজ হবে না। তাহলে 2.2 এটা আসলে একটা সেন্টেন্স প্যাটার্ন হিসেবে ধরে নেওয়া হয়েছে, কিন্তু আসলে এটা হচ্ছে এই সাবজেক্ট প্লাস লিঙ্কিং ভার্ব প্লাস অ্যাডজেক্টিভ কমপ্লিমেন্টারি এক্সটেনশন। হ্যাঁ, এটাকে এক্সটেন্ড করা হয়েছে টু ব্যবহার করে, তারপরে এই অ্যাডজেক্টিভের পোস্ট মডিফায়ার হিসাবে ইনফিনিটিভ ব্যবহার করা হয়েছে। ঠিক আছে? আর যখন ইনফিনিটিভের এজেন্টকে আমরা উল্লেখ করার চেষ্টা করব তখন আমরা এটা খেয়াল করবো। ঠিক আছে? তো ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো। তাহলে এখন আমি এখানে কি লিখবো? তাহলে এখানে কি লিখবো? ফর মি টু ক্যারি। তাহলে ফর যেহেতু অলরেডি রয়েছে, আমি ফরটা একটু কেটে দিই, দিয়ে করলাম কি মি টু ক্যারি, এইটুকু বসালাম। দেখো এটা একটি ফ্রেজ বসানো হলো কিন্তু তখন, তাই না? এখানে আমরা কি বলছি? ক্লজ নয়, ফ্রেজ, কারণ এই পুরোটা হচ্ছে একটি সিম্পল সেন্টেন্স। তাহলে মি টু ক্যারি এইটুকু হলো আমাদের নতুন অ্যাডিশন এই সেন্টেন্সে। কেন হলো আশা করি তোমরা এই প্যাটার্ন থেকে বুঝতে পেরেছো। তাহলে 23 নম্বর চলে গেল, সরি এখানে জি নম্বর চলে গেল, আমি জি নম্বর চলে গেল, এবার হচ্ছে 23 নম্বরটা আমরা করব। আচ্ছা আমি এখানে কি করেছিলাম একটু বুঝে নিই। এখানে এটা আসলে ছিল হচ্ছে জি নাম্বার, সরি ফর দ্যাট, আমি একই ভুল আবারও করেছি, এটা একটু ঠিক করে নিবা। এরপর আমরা 23 নম্বর করবো আসলে। হ্যাঁ, 23 নম্বরে কি বলবো? আই ওয়াজ রিয়েলি ইন আ গ্রেট ডেঞ্জার। আমি খুব বিপদে ছিলাম। হি কেম হেয়ার উইথ আ ভিউ টু ডিয়ার ড্যাশ। আজকে কি বলে রাখি, আমি এগুলো লিখতে পারবা যাতে তোমরা একটু অ্যাটেনশন নিতে পারো। হ্যাঁ, লেখা থাকলে হয়তো আমি কপি পেস্ট করে শুধু বসাতাম, আমি যখন লিখছি বিষয়গুলো তোমরা কিন্তু একটু অ্যাটেনশন দেওয়ার চেষ্টা করছো, এবং আমার সাথে সাথে কিন্তু চোখ দিয়ে পড়ার চেষ্টা করছো যে আমি কি কি লিখছি, এতে তোমাদের অ্যাটেনশনটা আরো বেশি প্রপার হচ্ছে। হ্যাঁ, তার জন্য আমি কিন্তু লিখছি, এতে একটু সময় লাগলেও তোমাদের কাজে লাগবে। আই ওয়াজ রিয়েলি ইন আ গ্রেট ডেঞ্জার, আমি খুব বিপদে ছিলাম। হি কেম হেয়ার উইথ এ ভিউ টু। এখন দেখো এইখানে একটা যে নিয়ম বসানো হচ্ছে আমরা একটু খেয়াল করব, যে কিছু কিছু ফ্রেজ রয়েছে যেগুলো হচ্ছে ফ্রেজ প্রিপোজিশন। এটা হচ্ছে কি একটি ফ্রেজ প্রিপোজিশন, এটা দিয়ে বোঝায় হচ্ছে ফর মানে উদ্দেশ্যে, সেখানে এসেছিল, কিসের জন্য এসেছিল। এখন আমি বিপদে ছিলাম, সে কি আমাকে বিপদ থেকে সাহায্য করতে এসেছিল? বিপদ থেকে, অথবা নাকি সে আমাকে এসে বিপদে ফেললো। এই দুটা সেন্টেন্সে কিন্তু আমি কমপ্লিট করতে পারি। আমি এখানে বলতে পারি আরেকটা জিনিস বলবো, এটা যেহেতু একটি প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ, সরি ফ্রেজ প্রিপোজিশন, এটা একটি ফ্রেজ প্রিপোজিশন এবং প্রিপোজিশনের মতো কাজ করছে, তাই এখানে টু থাকা সত্ত্বেও কিন্তু আমাকে ভার্বের সাথে আইএনজি করতে হবে। এরকম আরো কিছু মোটামুটি ফ্রেজ প্রিপোজিশন রয়েছে যারা টু থাকে সাথে, কিন্তু আমরা খেয়াল করব যে ওদের পরে ভার্বের সাথে যেন আইএনজি বসানো হয়। যেমন হচ্ছে ডিউ টু, তারপর হচ্ছে ওয়িং টু, তারপর হচ্ছে একটা ভার্ব রয়েছে লুক ফরওয়ার্ড টু, তারপর হচ্ছে বি ইউজ টু। এই যে টু গুলো রয়েছে এদের পর কিন্তু ভার্বের সাথে আইএনজি হয়। এই দুটা হচ্ছে মোটামুটি ফ্রেজ প্রিপোজিশন, এটা হচ্ছে ভার্ব মানে ভার্ব ফ্রেজ, এটাও হচ্ছে অক্সিলারি ভার্ব, এটা হচ্ছে সেমি মডাল ভার্ব। এরপরে কি ভার্বের সাথে আইএনজি করতে হয়। ঠিক আছে, বি ইউজ টু, আর এটা হচ্ছে লুক ফরওয়ার্ড টু। এই দেখো এই টু গুলোর পর আমরা কি করব, এগুলোকে টু গুলোকে আমরা প্রিপোজিশন ভাববো। ওকে, এটা এগুলোকে প্রিপোজিশন ভাববো এবং ভার্বের সাথে আমরা আইএনজি করে নেওয়ার চেষ্টা করব।
তাহলে ডিয়ার স্টুডেন্টস, আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো এখানে যে সেন্সটি বসাবো, এখানে যে ভার্বটি বসাবো, সেই ভার্বের সাথে কি করতে হবে, আমাকে আইএনজি করতে হবে। তাহলে সে এখানে এসেছিল কি করতে, আমি যেহেতু বিপদে ছিলাম আমাকে সাহায্য করতে এসেছিল, তাহলে আমরা এটা বলতে পারি, তাহলে উইথ আ ভিউ টু হেল্পিং মি, তাই তো, সে আমাকে সাহায্য করার জন্য এখানে এসেছিল। তো এরকম ভাবে আমরা এগুলো খেয়াল রাখবো, এগুলোর পরে কি ভার্বের সাথে আইএনজি করতে হয়। ভার্ব মানে যে কোনো প্রিপজিশন থাকলে আর কি, আমি টু এর ব্যাপারটা এখানে উল্লেখ করার চেষ্টা করলাম, এখানে হবে ভার্ব এর সাথে আইএনজি, মানে জিরান করতে হবে। আমরা এখানে জিরান করলাম হেল্পিং মি, শুধু হেল্পিং বসালে কিন্তু হতো না, কারণ এখানে আমাকে ফ্রেজ বা ক্লজ ইউজ করতে বলা হয়েছে। আমরা জিরান্ডের সাথে আর একটা অবজেক্ট ইউজ করে আমরা করলাম কি, জিরান্ডিয়াল ফ্রেজ ব্যবহার করে ফেললাম, আমাদের পুরো একটা সেন্টেন্স কমপ্লিট হয়ে গেল। তাহলে আমরা অ্যাড করলাম কতটুকু, এইটুকু, এখানে আন্ডারলাইন করে দিব। এটুকু আন্ডারলাইন করার দরকার নেই, এটা জাস্ট আমি তোমাদের বোঝানোর জন্য করেছিলাম। তাহলে এস নম্বরটা হয়ে গেল, আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো। এরপর হচ্ছে আই নাম্বার, মানে 9 নম্বরটা আমরা করব। I can't recall his name. রিকাল মানে কি, স্মরণ করা, মনে করতে পারা। আমি তার নাম মনে করতে পারছি না। It is long since dash. It is long since, এটা একটি স্ট্রাকচার রয়েছে, এটা আসলে ইন্ট্রোডাক্টরি ইট দিয়ে আমি যে সেন্টেন্স প্যাটার্নটা আলোচনা করেছি সেখানেও এই প্যাটার্নটি রয়েছে। তার মানে সেন্টেন্স প্যাটার্ন গুলো কিন্তু তোমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ কমপ্লিটিং সেন্টেন্স শেখার জন্য, তোমরা অবশ্যই সেগুলো খেয়াল করবে। তাহলে ইট ইজ লং সিন্স, এখানে আমরা একটু খেয়াল করব, এই গঠনটি যদি আসে ইট ইজ প্লাস পিরিয়ড অফ টাইম প্লাস সিন্স, তারপরে কি হবে, সিন্স থেকে একটা ক্লজ আমাকে গঠন করতে হবে, তখন হবে কি সাবজেক্ট প্লাস হবে ভার্বের পাস্ট ফর্ম প্লাস হচ্ছে এক্সটেনশন। এবং এটা দিয়ে বোঝায় এই সিন্সের পরে যে কাজটি এখানে লেখা হয়েছে, এই কাজটি সংগঠিত হওয়ার পর বেশ কিছু সময় পার হয়ে গেছে। মানে পিরিয়ড অফ টাইম মানে কি, তোমার 5 মিনিট, 10 মিনিট, 10 বছর, 20 বছর, 1 যুগ, এরকম একটা পিরিয়ড অফ টাইম নির্দেশ করবে যেটা পার হয়ে গেছে, এরকম একটা সেন্স বোঝাবে যে কোনো একটা ঘটনা বা কোনো একটা কাজ করার পর অনেক দিন চলে গেছে, এইরকম সেন্সটা আমরা এই সিন্স দিয়ে প্রকাশ করব। মানে কোনো কিছু হতে বা থেকে কত সময় অতিবাহিত হয়েছে সেটাকে নির্দেশ করার জন্য আমরা টাইম ক্লজটা এভাবে নির্দেশ করব, আর সিন্স এর পর যে সাবঅর্ডিনেট ক্লজটা সেটাকে আমরা এখানে বসাবো। তার মানে আমি যদি বলি ইট ইজ 5 minutes since he went from there, মানে এখান থেকে চলে যাওয়ার পর 5 মিনিট, মানে সে যে এখান থেকে চলে গেছে তা 5 মিনিট পার হয়ে গেছে। হ্যাঁ, যে 5 মিনিট পার হয়ে গেছে যে সে এখান থেকে চলে গেছে। তাহলে এখানে বলা হচ্ছে আই ক্যান নট রিকল হিজ নেম, আমি তার নাম মনে করতে পারছি না, কারণ ইট ইজ লং সিন্স, মানে কি অনেক দিন হয়ে গেছে যে আমি তার সাথে আমার শেষবারের মতো দেখা হয়েছিল। মানে শেষবারের মতো যে আমার তার সাথে দেখা হয়েছিল তা কি হচ্ছে, অনেক দিন হয়ে গেছে, লং হয়ে গেছে। তাহলে কি বলবো আমি, যে তার সাথে আমার দেখা হয়েছিল শেষবারের মতো, তাহলে কি লিখবো আমি, আই স, অথবা বলতে পারি সাক্ষাৎ করা, মেট হিম লাস্ট, মানে আমি যে তার সাথে শেষবারের মতো দেখা করেছিলাম বা সাক্ষাৎ করেছিলাম তা থেকে অনেক দিন চলে গেছে, এই কারণে আমি তার নাম মনে করতে পারছি না। তাহলে কি হবে, এদিকে প্রেজেন্ট টেন্স থাকলে এদিকে অবশ্যই আমরা পাস্ট টেন্স করব, হ্যাঁ, আর এদিকে পাস্ট টেন্স থাকলে এদিকে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স করব, আমরা একটু খেয়াল করে রাখবো। তবে এটার ব্যবহার সবচেয়ে বেশি আমরা প্রেজেন্ট টেন্স দিয়েই ব্যবহার করে থাকি। তোমরা খেয়াল করবে গঠনটি বা স্ট্রাকচারটি। এরপর আমরা লাস্ট নাম্বার স্ট্রাকচারটি আলোচনা করতে যাচ্ছি, সেটা হচ্ছে কি টাইম উইল ডিসাইড এভরিথিং, সময়ই সবকিছু সিদ্ধান্ত নিবে। ডু ইউর বেস্ট, তোমার যতটুকু সম্ভব সর্বোচ্চ করার চেষ্টা, এরকম। টাইম উইল ডিসাইড এভরিথিং, সময়ই সবকিছু সিদ্ধান্ত নেবে, সময়ই সবকিছু বলে দিবে তোমার কি হবে না হবে, তোমার যতটুকু করার তার সর্বোচ্চ ভাবে চেষ্টা করে যাও আর কি। হ্যাঁ, ডু ইউর বেস্ট, সর্বোচ্চ করে যাও, যা কিছু তুমি ভালো বলে মনে করো বা যতটুকু পারো, বা যে কোনো, এখানে কিন্তু আর বলে দেওয়া হয়নি তুমি এখন কি ইউজ করবে, ক্লজ ইউজ করবে না ফ্রেজ ইউজ করবে, তাহলে অর্থের সাথে মিল রেখে তোমাকে কিন্তু ব্যবহার করতে হবে, এটা একদম তোমার উপর ছেড়ে দিয়েছে। তাহলে ডু ইউর বেস্ট
আমরা বলতে পারি কি as much as possible, মানে যতটুকু পারো তোমার সর্বোচ্চ চেষ্টা করার, মানে সর্বোচ্চ করে যাও, বাকি সিদ্ধান্ত সময় নেবে, এরকম বলতে পারি। অথবা বলতে পারি ডু ইওর বেস্ট, সর্বোচ্চ সে চেষ্টা করে যাও যা কিছুকে তুমি ভালো মনে করো, হোয়াট ইউ থিঙ্ক ইজ প্রপার, মানে হোয়াট ইউ থিঙ্ক ইজ প্রপার, মানে তুমি যেগুলোকে প্রপার বলে মনে করো তা তুমি সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যাও, যতটুকু। তাহলে দেখো এটাকে আমরা ক্লজ দিয়ে করার চেষ্টা করেছি, আর এটাকে আমরা জাস্ট একটা ফ্রেজ দিয়ে করার চেষ্টা করেছি, as much as possible, আর এটা বলছে ডু ইওর বেস্ট হোয়াট ইউ থিঙ্ক ইজ প্রপার, যেটা তুমি সঠিক বলে মনে করো। তো এইভাবে আমরা কমপ্লিট গুলো করতে পারি। ইট উইল ডিপেন্ড অন ইউ, ডোন্ট ট্রাই টু মেমোরাইজ কমপ্লিটিং সেন্টেন্সেস, জাস্ট ট্রাই টু learn the sentence patterns and how to write a complex sentence and what would be the sequence of tenses when you're writing a sentence. You must remember that. ওকে, এই ক্ষেত্রে তোমরা আসলে এটাকে খুব কঠিন বলে মনে করো কমপ্লিট সেন্টেন্সকে, কারণ তোমরা বুঝতে পারো না কি করা উচিত। কিন্তু তোমরা সেই ছোটবেলা থেকে মোটামুটি 7-8 থেকে কিন্তু কমপ্লিটিং সেন্টেন্স শিখে আসছো, তার রুলস গুলো শিখে আসছো। বাট ওয়াই ইউ আর অ্যাফ্রেড অফ ইট, কেন তোমরা ভয় করছো? একই ধরনের সেন্টেন্স তো বারবার ব্যবহার করতে বলা হচ্ছে। তোমরা এসএসসি লেভেলে যে কমপ্লিটিং সেন্টেন্স শিখে এসেছো, যেগুলো তোমরা পরীক্ষায় পেয়েছো, তোমরা তো এইচএসসি লেভেলেও সেগুলোই পাচ্ছ। তাহলে ওয়াই ডু ইউ ফিয়ার? হ্যাঁ, এগুলোকে কেন ভয় করো? এগুলোকে ভয় করার কিছু নেই, জাস্ট প্র্যাকটিস। ডোন্ট ওয়েস্ট ইউর টাইম বাই ইউজিং সোশ্যাল মিডিয়াস, বাট ইউ আর ইউজিং সোশ্যাল মিডিয়াস লাইক ইউটিউব আর ফেসবুক, ইটস ওকে, নো প্রবলেম, বাট ট্রাই টু মেক দ্য বেস্ট ইউজ অফ দ্য অপরচুনিটিস। তাই না, যে সুযোগগুলো পাচ্ছ, এই যে অনলাইনে যে আমি ক্লাস নিচ্ছি, হ্যাঁ, সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমেই তো তোমার কাছে আমি পৌঁছে গেছি, ইউটিউবের মাধ্যমে বা ফেসবুকের মাধ্যমে। ইউ ক্যান watch this video class, but this type of video class which will help you to develop your English language or whatever subject you are going to learn. And there are so many video classes, PDF classes, and you can get help from them. সেগুলো থেকে তুমি সাহায্য পেতে পারো। কিন্তু তুমি শুধু হয়তো বা দেখাচ্ছে হাস্যকর বা হচ্ছে মজাদার বা হচ্ছে এমন কিছু ভিডিও ক্লাস দেখছো যেগুলো তোমার চরিত্রকে নষ্ট করছে বা তোমার সময়গুলোকে নষ্ট করছে। প্লিজ অ্যাভয়েড দ্যাট বিকজ দিস ইজ ইয়োর হাই টাইম টু টেক প্রিপারেশন, ওকে, টু প্রিপেয়ার ইয়োরসেলফ ফর দ্য ফিউচার। তাই তোমাকে বারবার বলছি, প্লিজ সময় নষ্ট না করে ইংলিশগুলোকে প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করো, এবং আমি যে ভিডিও ক্লাসগুলো তোমাদের দিচ্ছি তোমরা সেগুলো অবশ্যই মনোযোগের সহিত দেখার চেষ্টা করো। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, আজ আর নয়, তোমরা অবশ্যই ভিডিও ক্লাসটি আবারও দেখার চেষ্টা করবে, যে নিয়মগুলো আমি আলোচনা করার চেষ্টা করছি, ধারাবাহিকভাবে দেওয়ার চেষ্টা করেছি, এবং মোটামুটি খুবই ধীরে সুস্থে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। এরপর যদি কোনো সমস্যা থেকে থাকে তোমরা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবে। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, তোমাদের যদি এই ভিডিও ক্লাসটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবে, তোমাদের মতামত জানিয়ে কমেন্ট করবে, কোনো প্রবলেম সম্পর্কে জেনেও তোমরা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবে, এবং অবশ্যই ভিডিও ক্লাসটি তোমাদের বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে নিবে শেয়ার অপশন থেকে, যাতে তারাও একই ধরনের উপকার পেতে পারে। আর তোমরা যদি এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো, ইউটিউব ক্যান লার্ন ইংলিশ, তোমরা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে এবং পাশে থাকা বেল বাটনটিকে প্রেস করতে ভুলবে না, যাতে এরকম নতুন ভিডিও ক্লাস আপলোড করার সাথে সাথে তার নোটিফিকেশন এখানে তোমরা পেয়ে যাও, তারপর ভিডিও ক্লাসটি দেখে নিতে পারো। এবং এখানে দেখছো যে প্রতিদিনই আমি কোনো না কোনো ভিডিও ক্লাস কিন্তু আপলোড করছি তোমাদের সুবিধার্থে, সেটা ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং এর উপরে হোক, এইচএসসি ইংলিশ ফার্স্ট পেপারের দেখো প্রত্যেকটা ভিডিও ক্লাস আমার প্রস্তুত রয়েছে, এইচএসসি সেকেন্ড পেপারের জন্য তো আমি বোর্ড কোশ্চেন সহ অন্যান্য রুলস গুলো তোমাদের দিচ্ছি। এছাড়াও হয়তো দেখাচ্ছে অন্যান্য ক্লাসে, যেমন অনার্স মাস্টার্স এর জন্য আমি ভিডিও ক্লাস আপলোড করছি, সেগুলো তোমাদের ব্যাপার নয়। তোমরা অবশ্যই বিশেষ করে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং এবং তোমাদের এইচএসসি ফার্স্ট ইয়ার এবং সেকেন্ড ইয়ারের উপরে যে ভিডিও ক্লাসগুলো আমি আপলোড করছি সেগুলো অবশ্যই দেখবে, এবং ভিডিও ক্লাসগুলোর আরো নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য তোমরা অবশ্যই আমার যে ফেসবুক গ্রুপ রয়েছে বা ফেসবুক পেজ রয়েছে, যার লিংক গুলো কিন্তু আমি ভিডিও ক্লাসের এই যে ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিচ্ছি, এখান থেকে তোমরা যুক্ত থাকতে পারবে বা লাইক বা ফলো করে থাকতে পারবে। এছাড়াও দেখো এই ধরনের বেসিক প্যাটার্ন গুলো আমি ভিডিও ক্লাসের লিংকের সাথে দিয়ে দিয়েছি, তোমরা দেখে নিবে, এবং এখানে যে বিভিন্ন ফ্রেজ গুলো আলোচনা করা হয়েছে সেই ফ্রেজ গুলো দিয়ে দিচ্ছি, যাতে তোমরা কমপ্লিটিং সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে উপকার পেতে পারো। আর তোমরা অবশ্যই ভিডিওটি ভালো লাগলে আবারও বলছি লাইক করবে, আর এখানে কি শেয়ার অপশন আছে,
এই যেভাবে শেয়ার অপশন থেকে তোমরা কপি করে নিয়ে ফেসবুকের মাধ্যমে হোক, তোমাদের বন্ধুদের মেসেঞ্জারের মাধ্যমে হোক, এখানে কপি করে তোমরা অবশ্যই নিয়ে তোমরা বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে নিবে, যাতে তারাও এই ভিডিও ক্লাসগুলো দেখে উপকৃত হতে পারে। আর কি বলবো, আমি আসলেই খুশি যে আমার সাবস্ক্রাইবের যে সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে, মানেই প্রতিদিনই বেশ কিছু করে সাবস্ক্রাইবার আমাকে ফলো করছে, তারা যুক্ত হচ্ছে এবং আমার ভিডিও ক্লাসগুলো এনজয় করার চেষ্টা করছে। এতে আমি কি হচ্ছে, ইন্সপায়ার্ড হচ্ছি। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, অসংখ্য অসংখ্য তোমাদেরকে ধন্যবাদ যে তোমরা এতক্ষণ আমার সাথে এই ভিডিও ক্লাসটি দেখেছো এবং যতটুকু আমি বোঝানোর চেষ্টা করছি তা তোমরা বুঝে নিয়েছো। সো বেস্ট অফ লাক, stay at home, stay safe, and I wish to meet you again in the next class with another board question solution with different rules. Till then, peace be upon all of you. Bye.